Okay, now coming to another topic, resistance to insect pests and other applications of biotechnology. Resistance to insect pests and other applications of biotechnology. Very, very important. Okay. So, different kinds of pathogens like bacteria and fungi and viruses, they cause different kinds of diseases in plants, animals and human beings also. They are disease causing pathogens. Not only these pathogens, bacteria, viruses and fungi, some nematodes also cause diseases in plants and animals. Okay, and also human beings. Nematodes. One of the nematode that cause the root infection in tobacco plant, that is called Meloidisne. Okay, Meloidisne incognitia. Meloidisne incognitia. This is a type of nematode. Generally, it causes root infection. Root infection. In which type of plants? That is in tobacco. So, some nematodes also cause diseases in plants and animals and human beings. One of the nematode, Meloidisne incognitia, is one of the nematode. It causes root infection in tobacco plants and it leads to great damage in crop productivity. ఈ వ్యాధికి వస్తే టొబాకో లీవ్స్ దెబ్బతింటాయి. రూట్ దెబ్బతింటుంది ఫస్ట్. రూట్ ఇన్ఫెక్షన్. రూట్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ క్రాప్ ప్రొడక్టివిటీ పడిపోతుంది. లీడ్స్ టు డ్యామేజ్ ఇన్ tobacco crops. So, to control this infection by nematode, a novel strategy was adopted. To control this infestation by nematode. Such a adoption controlling method, this is mainly based on the process of RNA interference. This is based on the process of RNA interference. Okay? మొక్కల్లో ఈ వ్యాధిని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి మొక్కలోనే ఒక రకమైన మెథడ్ ఉంది. మొక్క దానికి అదే కంట్రోల్ చేసుకోగలదు. డిఫెన్స్ మెథడ్. సో దిస్ అడాప్షన్, దిస్ strategy, it was mainly based on the process of RNA interference. Okay, so this RNA interference, this is usually present in almost all eukaryotes as a method of cellular defense. This method is present in almost all eukaryotes as a method of cellular defensive method. ఓకే, ఈ రకమైనటువంటి అడాప్టేషన్ కొన్ని మొక్కలు దాదాపు అన్ని యూకారియోట్స్ దానికి అదే తప్పుకోగలవు. సో దిస్ RNA interference means this method, it involves the silencing of mRNA produced by nematode. Silencing of mRNA produced by nematode. ఎలా ఇది కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందంటే, ఎప్పుడు కూడా ఒక నెమటోడ్ వచ్చిందనుకో, దాన్ని ఒక హోస్ట్ టైప్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తే వెంటనే అది ఏం చేస్తుందంటే mRNA ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మెసేంజర్ RNA. ఈ mRNA పోయి ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది ప్రోటీన్ సింథసిస్లో భాగంగా. ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ప్రోటీన్స్ ఏర్పడడం, mRNA నుంచి ప్రోటీన్స్ ఏర్పడడానికి ట్రాన్స్లేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ ఇన్ఫెక్షన్ బై ఎనీ నెమటోడ్, it produces mRNA. Now this mRNA, it translates into proteins. Now these proteins, they act as toxins. Now these toxins, they cause infection. Adi method. Nematode రావడం, mRNA ఏర్పరచడం, ఇది పోయి ప్రోటీన్స్ ఏర్పరచడం, ఆ ప్రోటీన్స్ టాక్సిక్ ప్రోటీన్స్ కన్వర్ట్ అవ్వడం, వ్యాధి కలగడం, అది ఇట్ జరిగే ప్రాసెస్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ బై nematode, it is automatically
it is prevented by the method of RNA interference. This is present in almost all eukaryotes as a cellular defensive method. And this method, RNA interference, it includes the silencing of mRNA. It includes the silencing of mRNA, which binds to this mRNA, which binds to mRNA, and it prevents the mRNA from translation. అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే ఈ మొక్క ఈ వ్యాధి వచ్చినప్పుడు ప్యాథోజన్ నుంచి mRNA ఏర్పడినప్పుడు ఈ మొక్కలో ఒక స్పెషల్ RNA ఉంటుంది, మొక్క తయారు చేసుకుంటుంది RNA. Now this RNA, it is complementary with the mRNA produced by nematode. ఈ రెండు సమానంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు జాయింట్ అయిపోయి డబుల్ స్టాండర్డ్ RNA ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ రెండు జాయింట్ అయిపోయి డబుల్ స్టాండర్డ్ RNA ఏర్పడిందో there is no mRNA. ఇంక mRNA అనేది ఉండదు. No mRNA, no translation, no proteins, no toxins, no infection. అలా ఏం చేస్తుంది? This method it involves the silencing of mRNA from translation. Silencing అంటే ట్రాన్స్లేషన్ జరగకుండా దాన్ని బైండ్ చేసేది, బ్లాక్ చేసేది. ఇది పోయి దీన్ని బ్లాక్ చేసేది వల్ల డబుల్ స్టాండర్డ్ RNA ఏర్పడుతుంది. Such this RNA interference, it binds to mRNA and it silences the mRNA and it prevents the mRNA from the translation. Thus, these plants reject infection by nematodes, meloides introduce. అలా వ్యాధి దానంతట అదే చెట్టుకుంటుంది. అయితే ఈ RNA దీన్ని బ్లాక్ చేయడం వల్ల, దీంతో బైండ్ అయిపోయి సైలెన్సింగ్ చేయడం వల్ల ప్రోటీన్స్ రావట్లేదు, అక్కడ టాక్సిన్స్ రాలేదు అంటారు. మరి హోస్ట్కి ఈ RNA ఎలా వచ్చింది? అన్నిట్లోనే ఉందా? అన్ని రకాల మొక్కల్లో ఉందా ఇది అంటే ఈ డిఫెన్సివ్ మెథడ్ కొన్ని రకాల వాటిలోనే ఉంది. ఓకే, కొన్నిట్లో ఉంది, కొన్నిట్లో లేదు ఈ డిఫెన్సివ్ మెథడ్. మరి ఎందుకని వీటిలో ఉంది వాటిలో లేదు? అసలు ఈ RNA ఎలా వచ్చింది? దీన్ని సైలెన్సింగ్ చేయగలిగిన RNA దీనికి ఎలా వచ్చింది మొక్కకి అని అంటే the source of this RNA, it is mainly from the infection by viruses with RNA genetic material. Virus with RNA genetic material. Okay, RNA genetic material. ఇది అంటే ఏంటి అర్థం అంటే ఈ మొక్కని ఇంతకుముందు ఏదైనా ఒక వైరస్ వ్యాధికి గురైంది అనుకోండి, ఆ మొక్క ఇంతకుముందు ఆ మొక్క ఏదైనా ఒక వైరస్ వ్యాధికి గురైంది అనుకోండి, ఆ వైరస్లో ఉండే RNA మెటీరియల్ ఏముంటుంది? జెనెటిక్ మెటీరియల్ RNA ఉంటుంది. ఈ RNA నుంచి ఈ రకమైన RNA తయారు చేసుకుంటుంది. ఈ RNA అనేది నెమటోడ్ RNAని సైలెన్సింగ్ చేయగలుగుతుంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ RNA interference in the host plants? RNA interference, the source of RNA interference is from the infection by viruses with the RNA genetic materials. At the same time, this RNA, the source of this RNA, it may be from genetic elements, mobile genetic elements, okay, mobile genetic elements. These mobile genetic elements are also considered as transposons. ఈ పిన్స్ అయినా కూడా ఇది తయారు చేసుకోగలుగుతుంది. ఏంటి ఈ మొబైల్ జెనెటిక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఒక మొక్కను అటాక్ చేస్తాయి, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక మొక్కను అటాక్ చేస్తాయి, దాని తర్వాత ఇంకోటి సైమల్టేనియస్గా అటాక్ చేస్తూనే ఉంటాయి అనేక రకాల ప్లాంట్స్. ఒక మొక్కను అటాక్ చేసినప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియాలోని జెనెటిక్ మెటీరియల్ మొక్కలకు వెళ్ళొచ్చు ఒక్కోసారి, లేదు ఈ మొక్క నుంచి ఇంకొక మొక్కను అటాక్ చేసేటప్పుడు ఈ మొక్కలో ఉన్న ఆ బ్యాక్టీరియల్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇంకొక మొక్కలకు ఎంటర్ అవ్వచ్చు. అంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆఫ్ DNA, ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్యాక్టీరియల్ DNA, ఇట్ మే బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ టు ప్లాంట్. Such genetic materials are also called mobile genetic elements, also called transposons. These RNA interference may be produced from infection by viruses with RNA genetic materials or from mobile genetic elements, that is transposons. ఆ మొక్కని ఉండే బ్యాక్టీరియల్ అటాక్ చేసినప్పుడు
వచ్చినటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ నుంచి అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు. లేదు ఈ రకమైనటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురైనప్పుడు దాంట్లో ఉన్న ఆర్ఎన్ఏ నుంచి అయినా తయారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, నౌ బై యూసింగ్ అంటే ఈ సిస్టమ్ కొన్ని మొక్కల్లో ఉంది. ఈ సిస్టమ్ ఉన్నటువంటి మొక్కల్లో ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏర్పడుతుంది అక్కడ. ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉంటే అక్కడ వ్యాధి కలగదు. దట్ ఈస్ ఏ డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్. నౌ బై యూసింగ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, ఓకే, by using genetic engineering, scientists isolated the genes responsible for RNA interference in the plants. ఇప్పుడు ఈ మొక్కల్లో ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏర్పడుతుందంటే ఆ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏర్పడడానికి అవసరమైన డిఎన్ఏలో కొన్ని జీన్స్ ఉంటాయి. ఆ జీన్స్ వల్లే ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఏర్పడుతుంది. జెనెటికల్గా ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అది. అర్థమవుతుందా? సో by using this genetic engineering, the DNA which is the genes present in DNA which is responsible for the synthesis of RNA interference are identified by scientists. Such genes, RNA interference producing genes in DNA, were identified by scientists. Now DNA isolated from these type of organisms. ఏ ఆర్గానిజంలో అయితే డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ ఉందో ఆ ఆర్ఎన్ఏ ఉన్నటువంటి డిఫెన్సివ్ సిస్టమ్ ఉన్న మొక్కల్లో నుంచి డిఎన్ఏను బయటకు తీశారు. బై యూసింగ్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, ద ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ సింథసైజింగ్ జీన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ, సచ్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. నౌ దిస్ డిఎన్ఏ it was introduced into another plant in which this cellular defensive method is completely absent. ఈ మెథడ్ లేనటువంటి ఇంకొక మొక్కలకి దీన్ని ఏం చేశారు? ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు డిఎన్ఏ. కానీ డిఎన్ఏ ఎక్కడున్నది ఏం చేయగలుగుతుంది? ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ తయారు చేయగలుగుతుంది. ఎలా తయారు చేయగలుగుతుంది అంటే, నౌ దిస్ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ విత్ దిస్ జెనెటిక్ సిస్టమ్, నౌ దిస్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఐసోలేటెడ్. Now this DNA is introduced into a new plant. Now this DNA in new plant, it produces two types of RNAs. One is sense RNA, and these produce this DNA in new post. This DNA produces two different kinds of RNA copies. One is a sense copy of RNA, other one is a non-sense copy of RNA. ఇప్పుడు మనం ఈ డిఎన్ఏ తీసుకొచ్చి ఒక వేరే మొక్కలు వేస్తే దాంట్లో ఏం చేసింది డిఎన్ఏ? ఇట్ సింథసైజ్ టూ డిఫరెంట్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ. వన్ ఇస్ సెన్స్ కాపీ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ, అదర్ వన్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ కాపీ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ. నౌ దీస్ సెన్స్ అండ్ యాంటీ సెన్స్ కాపీస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏస్, దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ ఏ జీన్ సీక్వెన్స్ ఉందో, నైట్రోజన్ బేస్ సీక్వెన్స్ డిఎన్ఏలో మనం చెప్పాం, రెండు స్టాండ్స్ ఉంటాయి, రెండు కాంప్లిమెంటరీ. ఆ స్టాండ్లో ఏ ఉంటే ఈ స్టాండ్లో టీ ఉంటుంది, లేదా ఆ స్టాండ్లో టీ ఉంటే ఇక్కడ ఏ ఉంటుంది, అక్కడ జీ ఉంటే ఇక్కడ సి, అలా రెండు మ్యాచింగ్ లెటర్స్ ఉంటే కాంప్లిమెంటరీ. నౌ దిస్ టూ ఆర్ఎన్ఏ కాపీస్ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ దిస్ టూ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ. డబుల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఇప్పుడు ఏమైతుంది? రెండు ఒకటే కాబట్టి రెండు జాయింట్ అయిపోయింది, డబుల్ స్ట్రాండ్ ఆర్ఎన్ఏ వచ్చింది. ఓకే, నౌ దిస్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇట్ ఇనిషియేట్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది? ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ తయారు చేస్తుంది. ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, నౌ దిస్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ it is silencing the mRNA of the nematode. ఇది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుంది? నెమటోడ్ వచ్చి కనుక అటాక్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ మొక్కలు ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ తయారవుతుంది. ఈ మొక్కని ఏదైనా ఒక నెమటోడ్ కనుక అటాక్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఈ మొక్కని నెమటోడ్ అటాక్ చేస్తే దీని నుంచి ఏమొస్తుంది? mRNA వస్తుంది. Now this RNA interference, it is complementary with the mRNA produced by nematode. This is complementary with the mRNA produced by nematode, resulting
both are combined to form the double-stranded RNA. As RNA interference, it is silencing the mRNA produced by the nematode. It prevents the mRNA produced by nematode from translation. No translation. ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయింట్ అయిపోవడం వల్ల డబుల్ స్టాండర్డ్ RNA వచ్చింది. No free mRNA, no mRNA, no translation, and no proteins, no toxins, no infection. Thus, a defensive system is created inside the plants for protection from these nematodes. Generally, this defensive system, it is present in some plants. Now, the DNA present in these plants is transferred into another plants without this defensive system. Now, this introduced DNA produces two different copies of RNAs, sense and antisense copies. Now, both are fused to form double-stranded RNA. This double-stranded RNA, it initiates the formation of original RNA interference, which is complementary with the mRNA produced by nematode, leading to the formation of double-stranded RNA. Thus, RNA interference, it is silencing the mRNA produced by nematode. There is no mRNAs, no translation, no proteins, and no toxins. కాబట్టి ఈ సిస్టమ్ ఉండేటువంటి మొక్కల్లో నుంచి డిఎన్ఏని జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా తీసి ఈ సిస్టమ్ లేనటువంటి మొక్కలకు వేయటం వల్ల ఈ కొత్త మొక్కలు కూడా రెసిస్టెన్స్ పవర్ అగైన్స్ట్ ద నెమటోడ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్. ఓకే, కొత్తగా దీంట్లో అసలు యాక్చువల్గా ఈ మొక్కలో ఈ డిఎన్ఏ తీసుకొచ్చి దీంట్లో లేకపోతే దీంట్లో లేదు. ఈ డిఎన్ఏ వేయటం వల్ల ఏమైంది? Resistance power against nematodes is also introduced into the new plants by the creation of RNA interference. This is resistance to insect pests. Very simple logic, very important. Okay, so some nematodes also cause diseases. Example, Meloides Incobricia is a root pathogen in tobacco plants. There is a normal strategy to adapt to control this infestation that is mainly based on the principle of RNA interference. It is present in almost all eukaryotes as a cellular defensive method. It involves the silencing of mRNA produced by nematode, and it binds the mRNA. It is silencing the mRNA. It prevents the mRNA from translation. Generally, the source of this RNA interference, this is from infection by viruses with RNA genetic materials or mobile genetic elements, also called transposons. ఇలాంటి వాటి నుంచి తయారయ్యి ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ జీన్స్ జెనెటికల్గా ఫిక్స్ అవుతాయి. అప్పుడు దానికి సంబంధించిన జీన్స్ డిఎన్ఏ ఫిక్స్ అవుతాయి. Now, by using this genetic engineering process, DNA was isolated from the plant and introduced into a new plant. Okay, and this introduced DNA produced two copies of RNAs, sense and antisense copies. Both are complementary to each other, so that they are combined to form double-stranded RNA. Now, this double-stranded RNA, it initiates the formation of RNA interference, which can complement with mRNA produced by nematode and silencing the mRNA produced by nematode. Thus, it prevents the translation process and formation of proteins and formation of toxins. అలా దానంతా అదే ఏం చేయగలుగుతుంది? డిఫెన్స్ చేసుకోగలుగుతుంది. ఈ సిస్టమ్ ఉన్న మొక్కల్లో నుంచి మనం డిఎన్ఏ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా లేని మొక్కలకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఆ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ దాంట్లో కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ పెస్ట్స్. నౌ కమింగ్ టు అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఓకే, ఇవే కాకుండా అగ్రికల్చర్లో ఇలాంటివే కాకుండా కొన్ని అదర్ అప్లికేషన్స్ కూడా ఏంటి ఈ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అంటే, by using genetic engineering process of the different kinds of cloned DNAs are prepared. Cloned DNAs means the DNAs which are created by inserting the desirable genes from different kinds of organisms. ఇప్పుడు మనం చూసాము జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ ఉపయోగించి ఏదైనా ఒక మొక్కలో మంచి డిజైర్డ్ జీన్స్ ఉంటే వాటిని తీసి ఇంకొక దాంట్లోకి వేయడం, లేదా దాంట్లో ఉంటే దాని నుంచి ఈ డిఎన్ఏ జీన్స్ ఇంకొక దాంట్లోకి మార్చడం, అలా కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఈ డిఎన్ఏ అంటాం క్లోన్డ్ డిఎన్ఏస్ అని అంటాం.
These type of cloned DNAs, they are highly useful to human beings in the commercial production of hormones like insulin and interferons. Insulin and interferons. At the same time, they are also highly useful in the commercial production of vaccines, etc. That is the importance of cloned DNAs. మనం ఈ రకమైన క్లోన్ డిఎన్ఏస్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ లైక్ ఇన్సులిన్ అండ్ ఇంటర్ఫెరాన్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్. ఇంటర్ఫెరాన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే దిస్ ఈస్ ఏ గ్లైకోప్రోటీన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ దట్ ప్రొటెక్ట్ ద అదర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది ఏంటి అని అంటే ఒక వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనుకో, కొన్ని సెల్స్కి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందనుకో, ఆ వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్లో నుంచి ఒక రకమైన గ్లైకోప్రోటీన్ తయారవుతుంది. ద గ్లైకోప్రోటీన్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్, ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద అదర్ సెల్స్ ఫ్రమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్. వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్లో నుంచే ఏర్పడి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కొత్తగా పక్కన ఉన్నటువంటి సెల్స్ స్ప్రెడ్ కాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. సచ్ protein, glycoprotein, this is considered as interferons. So cloned DNAs are used for commercial production of hormones like insulin and as well as interferons and also vaccines. At the same time, okay, you know these different kinds of microbes, they are commercially exploited. Different kinds of microbes are commercially exploited in the production of valuable materials. Such valuable materials like vitamins, okay, valuable materials like vitamins and antibiotics, okay, and different kinds of vaccines, etc. ఇలాంటి వాటిని తయారు చేయడంలో మనం రకరకాల మైక్రోబ్స్ని ఉపయోగిస్తాం. మైక్రోబ్స్ని ఉపయోగించి మనం ఏదైనా ఒక వాల్యుబుల్ ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసామంటే దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. సో different kinds of microbes are exploited for the commercial production of valuable products like vitamins and also antibiotics and vaccines, etc. At the same time, you know, different kinds of recombinant therapeutics, okay, different kinds of therapeutics are also prepared at industrial level. Actually these therapeutics, they have no any adverse impact, they have no any unwanted immunological responses in human beings and animals, etc. ఇప్పుడు మనం చూస్తాం థెరప్యూటిక్స్ తయారు చేస్తాం, రీకాంబినెంట్ థెరప్యూటిక్స్, రకరకాల వ్యాధులు కనుక్కునేటువంటి మెథడ్స్ కావచ్చు, రకరకాల వ్యాధులు కంట్రోల్ చేసేటువంటి మెడిసిన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం ఏమంటున్నాం రీకాంబినెంట్ థెరప్యూటిక్స్. దీస్ రీకాంబినెంట్ థెరప్యూటిక్స్ దే హ్యావ్ నో ఎనీ అన్వాంటెడ్ ఇమ్యూనలాజికల్ రెస్పాన్సెస్, ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దానికి ఇవి యానిమల్స్లో మనం ఉపయోగించిన లేక హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉపయోగించిన దీస్ రీకాంబినెంట్ థెరప్యూటిక్స్ they have no any unwanted immunological responses. Because of this reason, worldwide 30 recombinant therapeutics have been approved. 30 recombinant therapeutics have been approved for human health. 30 recombinant therapeutics they are approved for human health worldwide. But among these 30, 12 recombinant therapeutics they are available in markets in India. కాబట్టి ప్రపంచం వైడ్గా ఈ బయోటెక్నాలజీ ఉపయోగించి 30 రకాల థెరప్యూటిక్స్ మనం తయారు చేసి అప్రూవల్ చేస్తున్నాం హ్యూమన్ హెల్త్ పర్పస్ కోసం. ఆఫ్ దీస్ 12 recombinant therapeutics they are also available in markets in India. All these recombinant therapeutics they are highly useful in medicinal fields especially, and they have no any unwanted immunological responses and any unwanted impact, adverse impact
any unwanted any side effects in human beings and animals. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో మనం థెరప్యూటిక్స్ని తయారు చేస్తున్నాం. 30 రకాల థెరప్యూటిక్స్ అప్రూవల్ కూడా అవుతాయి. వాటిలో అన్నిటి మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై యూసింగ్ ద టెక్నాలజీ, దట్ ఈస్ బయోటెక్నాలజీ. ఎట్ ద సేమ్ టైం దెన్ ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్, ఓకే, ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన తెలుసు nowadays this insulin, it is very essential for the patients suffering from sugar problems. Okay, insulin is necessary. Insulin is one of the most important hormone for diabetes patients. Actually initially this insulin, it was artificially synthesized, and insulin, it was extracted from the pancreas, okay, from the pancreas of slaughtered animals like cattle and also pigs etc. ఇలాంటి స్లాటర్డ్ అనిమల్స్ నుంచి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం. అంటే ఎక్కడికైతే షుగర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ ఇన్సులిన్ మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ దిస్ ఇన్సులిన్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఆఫ్ స్లాటర్డ్ అనిమల్స్ లైక్ cattle and pigs. Then it is applied to the diabetes patients. మొదటి నుంచి మొట్టమొదటి వాటి నుంచి మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. Nowadays artificially this insulin is also produced at industrial level, okay, by using the technology of biotechnology. Now this insulin, it is also available to the diabetes patients with very low cost. How it is possible అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే an American company, that is in 1983, an American company that is called Lilly, okay, the American company Lilly produced 2 DNA sequences, produced artificially 2 DNA sequences, okay, and which sequences are corresponding to the A and B chains of human insulin, okay, A and B chains of human insulin, very very important. ఇది ఏం చేస్తారంటే హ్యూమన్ ఇన్సులిన్లో ఏ అండ్ బి చైన్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా, ఏ అండ్ బి చైన్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్ ఇన్సులిన్లో. దిస్ కంపెనీ Lilly prepared 2 DNA sequences which are corresponding to A and B chains of human insulin. హ్యూమన్ ఇన్సులిన్లో ఏ చైన్ ఎలా ఉందో, బి చైన్ ఎలా ఉందో, దాంట్లో నైట్రోసిన్ బేస్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లాగే ఉండేటట్టు they prepared 2 DNA sequences. Now these DNA sequences, they are also introduced into the bacterium E. coli and are artificially multiplied into so many copies, multiplied, okay. కాబట్టి ఈ ఏ చైన్ డిఎన్ఏలో ఎలాంటి సీక్వెన్స్ ఉందో ఆర్టిఫిషియల్గా అలాంటి డిఎన్ఏ తయారు చేశారు. బి చైన్లో ఉండేటువంటి డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ సమానంగా ఉండేటట్టు దే ప్రిపేర్డ్ 2 DNA sequences which are corresponding to A and B chains of human insulin artificially. Now these chains are introduced into E. coli and are multiplied into many copies. E. coli వేయటం వల్ల ఈ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్లో 1, 2 అలాగేమైతుంది విపరీతమైన సంఖ్యలోకి మల్టిప్లై అయ్యింది. Now these A and B chains are extracted from the bacterial cells, extracted from E. coli cells. Now by using disulfide bonds, these A and chains are there combined and also synthesized human insulin, okay, artificial. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం మన డిఎన్ఏలో ఈ ఇన్సులిన్కు సంబంధించిన ఏ అండ్ బి చైన్స్ మన డిఎన్ఏలో ఉంటాయి. అవి 2 జాయింట్ అయిపోయి, అంటే ఏం చేస్తే ఏ అండ్ బి చైన్స్ తయారవుతాయి, 2 జాయింట్ అయిపోయి హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ న్యాచురల్గా మన బాడీలో తయారవుతుంది. ఇప్పుడు మన బాడీలో తయారు కానిటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏమవుతున్నది, షుగర్ పేషెంట్గా తయారవుతున్నాం. న్యాచురల్గా మన బాడీలో ఇన్సులిన్ ఏర్పడలేదు అనుకోండి,
షుగర్ ఏమవుతుంది, డిపాజిట్ అయిపోతా వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, షుగర్ డిసీజ్ దారితీస్తుంది. అంచేత మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దీస్ A and B chains are prepared artificially which are corresponding to the A and B chains of human insulin. Now these chains are introduced into bacteria cell E. coli and are multiplied into so many copies. Now they are also extracted from these bacterial cells. Now they are combined by disulfide bonds and prepare insulin artificially outside to the body of humans. కాబట్టి బ్యాక్టీరియా మన బాడీలో ఇన్సులిన్ తయారు అవడానికి ఏ రకమైనటువంటి ఏబీ చైన్స్ కావాలో వాటిని బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేసి బ్యాక్టీరియా ద్వారా మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ బ్యాక్టీరియా నుంచి వాటిని వేరు చేసి రెండింటిని జాయింట్ చేసి సల్ఫైడ్ బాండ్స్ అట డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ అట క్రియేటెడ్ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్. నౌ దిస్ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు డయాబెటిస్ పేషెంట్స్ అండ్ nowadays this human insulin it is industrially produced by using this E. coli cells. Now this human insulin is available to the diabetes patients with very low cost in markets. కాబట్టి తక్కువ రేట్కే షుగర్ పేషెంట్స్కి తక్కువ రేట్కే ఈ రకమైనటువంటి ఇన్సులిన్ మనం సప్లై చేయగలుగుతాం. ఎలా సప్లై చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎట్ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్ బై యూసింగ్ ఎస్చెరిషియా కోలి బ్యాక్టీరియా సెల్స్. అలా ఏం చేస్తాం, ఇన్సులిన్ తయారు చేయడానికి కూడా ఈ రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ తయారు మనకు ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అనదర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ దిస్ ఈస్ జీన్ రీప్లేస్మెంట్ జీన్ థెరపీ. దిస్ ఈస్ జీన్ థెరపీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జీన్ థెరపీ దీంట్లో కూడా మనకు రీకాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుంది, బయోటెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుంది. అసలు ఏంటి ఈ జీన్ థెరపీ అని అంటే, ఓకే, some of the diseases they are continuously transported from the parent generation to offspring generation. They are continued from generation to generation. Such type of diseases are called hereditary diseases. మన తాతకుంటే మన తండ్రికి వస్తాయి, మన తండ్రి కొట్టి మనకు వస్తాయి, మన నుంచి మన పిల్లలకు వస్తాయి. They are continuous from one generation to the next. Such diseases are called hereditary diseases. ఏమంటారు వీటిని? Hereditary diseases. So this gene therapy it is a gene repairing process that is used to treat hereditary diseases in human beings. ఈ hereditary diseases నేను ట్రీట్ చేయడానికి జీన్ థెరపీని ఉపయోగిస్తాను. Generally this gene therapy it involves the introduction of genes into the person's cells or the person's tissues to treat the hereditary disease. ఈ పద్ధతిలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ హెరిడిటరీ డిసీజెస్ని మనం చెక్ పెట్టడానికి ఎక్కడ జీన్స్ ప్రాబ్లం ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఏదో ఒక జీన్ డిజార్డర్ అవడం వల్ల ఈ డిసీజ్ ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరం కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. మన కనుక ఈ డిజార్డర్ జీన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ప్లేస్లో మనం కొత్త జీన్స్ని నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ జీన్స్ని మనం రీప్లేస్ చేయడం వల్ల we can check the continuation of these hereditary diseases from generation to the next generation. Okay, it includes the introduction of genes into the person's cells or tissues to treat the hereditary disease. Here first the genes which are disordered, first the non-functional genes are identified and the new genes, new functional genes are replaced at the place of non-functional genes. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కొత్త జీన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్ అక్కడ ఏం చేస్తుంది, డిసీజ్ని కల్పిస్తూ ఉంది. దీస్ న్యూ ఇంట్రడ్యూస్డ్ జీన్స్ దే టేక్ ఓవర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్స్. Thus we can check the continuation of this hereditary diseases. అంటే ఎక్కడైతే జీన్ డిజార్డర్ ఏర్పడిందో, ఎక్కడైతే నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్ ఉందో, వ్యాధికి కారకమైన నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్ ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సచ్ నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్ ఇస్ రీప్లేస్డ్ బై ద నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ జీన్ టు టేక్ ఓవర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్. Such process this is called gene therapy
or gene replacement therapy. It is highly useful to treat the hereditary diseases in human beings. This is also one of the application of biotechnology. ఈ జీన్ థెరపీ ద్వారా మనం కొత్త జీన్స్ రీప్లేస్ చేయడం, జీన్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం, ఇదంతా కూడా ఏంటి is also a type of application of biotechnology. At the same time, another the most important application of biotechnology, this is diagnosis, very important. Diagnosis, okay? Diagnosis, very important. Diagnosis లో మనం ఉపయోగిస్తాం, మెడికల్ సెక్టార్స్ డయాగ్నోస్టిక్స్లో మనం వీటిని ఉపయోగిస్తాం. ఏంటి ఈ డయాగ్నోస్టిక్స్లో దీని ఉపయోగం అంటే మనకు తెలుసు, ఓకే? దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ ఈ పద్ధతిలో మనం ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే ద అర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్యాథోజన్ టు ట్రీట్ ద డిసీజ్ ఎఫెక్టివ్లీ. ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్, early detection, okay, early detection of pathogen and pathophysiology, these two, they are the most important in any effective treatment of any diseases. ఇప్పుడు మనం ఒక వ్యాధి కనుక వస్తే ఆ వ్యాధికి ఒక కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ మనం ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ జరగాలి. ఎర్లీ డిటెక్షన్ అంటే వ్యాధి మనకి అటాక్ అవుతానే మనం గుర్తించగలం, అర్థమవునా? లేదు సింప్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతానే మనం దానికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్. అలా కాకుండా ఈరోజు డిటెక్షన్ జరిగి ఈరోజు ప్యాథోజన్స్ వస్తే బాగా దాన్ని మొదలు పెట్టేసి మనం అసలు పట్టించుకోకుండా ఉండి ఇంకా తీరా ఇంకా మన ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు హాస్పిటల్కి పోవడం అనేది కాదు. ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ డిసీజ్, ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్ అండ్ ప్యాథోఫిజియాలజీ ముందుగా మనం గుర్తించాలి. గుర్తించిన తర్వాత ఈ వ్యాధి బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుందా, వైరస్ వల్ల వస్తుందా, ఫంగీ వల్ల వస్తుందా, లేకపోతే ఇంకొక నెమటోడ్ వల్ల వస్తుందా, ప్యాథోఫిజియాలజీ దేని వల్ల వస్తుందో గుర్తించాలి. దాని లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉందో గుర్తించాలి. ఇవన్నీ కనుక మనం గుర్తిస్తే అండ్ అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒక కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వవచ్చు. సో early for effective treatment of any disease, early detection of the pathogen and understanding of pathophysiology of the pathogen, they are the most important in the treatment. Okay, they are the most important. మరి ఇలాంటి వచ్చినాయని మనం ఎలా గుర్తిస్తాము? బై యూసింగ్ సమ్ కన్వెన్షనల్ diagnostic methods. Okay, these existence of pathogen can be identified by conventional diagnostic methods. Conventional diagnostic methods like serum analysis and urine analysis etc. ఇలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించి వీటిని గుర్తిస్తాం. ఏదైనా ఒక వ్యాధి వచ్చినట్టు వెంటనే మనం హాస్పిటల్కి పోతే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఆ ప్యాథోజన్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, బ్లడ్ టెస్ట్ అంటారు, ఆ తర్వాత ఏమంటారు, యూరిన్ టెస్ట్ అంటారు. ఇలాంటి టెస్ట్లో వాటిని ఏంటో గుర్తిస్తారు. అయితే దిస్ అర్లీ డిటెక్షన్ ఇట్ వాస్ నాట్ పాసిబుల్ త్రూ కన్వెన్షనల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ లైక్ సీరం అండ్ యూరిన్ అనాలిసిస్. అంటే సీరం యూరిన్ అనాలిసిస్ ద్వారా కొన్ని రకాల వ్యాధులకు సంబంధించిన వాటిని మనం గుర్తించగలుగుతాం తప్ప అన్ని రకాల వ్యాధుల్ని మనం ఆ రకమైనటువంటి టెస్ట్ ద్వారా మనం గుర్తించలేము. అర్లీ డిటెక్షన్ అనేది అసలు వీటి వల్ల వీలు కాదు. ఎప్పుడు వీలవుతుంది సీరం అండ్ అనాలిసిస్ ద్వారా గుర్తించడం అనేది అని అంటే లోపల ప్యాథోజన్ బాగా ముదిరిపోయి సిమ్టమ్స్ బాగా ఎక్కువైపోయి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ డిటెక్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్ by conventional diagnostic methods like serum and urine analysis. But early detection of the pathogen, it is not possible through these conventional diagnostic methods like serum and urine analysis. కాబట్టి ఎర్లీ డిటెక్షన్ అనేది మనం బాగా వ్యాధి ముదిరిపోయి లోపల దాని కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోయి మనం విపరీతమైనటువంటి జబ్బు పడిన తర్వాత అలాంటి పరిస్థితుల్లో అలాంటి టెస్ట్ ద్వారా మనం గుర్తించగలుగుతాం తప్ప అటాక్ అవతాన్ని మనం వీటి ద్వారా గుర్తించలేము. ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ త్రూ యూరిన్ అండ్ సీరం అనాలిసిస్. సో యాక్చువల్లీ
Some symptoms are established in human body because of the infection of any type of pathogen. Some symptoms are established. So, identification of this pathogen can be recognized only after the establishment of disease symptoms in human body. By the time the symptoms are established in human body, automatically the concentration of this pathogen, it is in a very high concentrated nature. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు వ్యాధి వచ్చింది అని మనం ఎలా కనుక్కోగలుగుతాము అని అంటే మనలో కొన్ని సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. ఈ సిమ్టమ్స్ రావడం వల్ల ఏదో మనకు బాగా తప్పింది అని చెప్పి మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. ఈ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసరికి సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? లోపల వ్యాధి బాగా ముదిరినప్పుడు concentration of this pathogen is in a high concentration. At that situations, they establish some symptoms. అప్పటికే ఈ సిమ్టమ్స్ మనలో వచ్చేటప్పటికే వ్యాధి లోపల బాగా ముదిరిపోయి ఉంటుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది వ్యాధి వచ్చిన సిమ్టమ్స్ వచ్చిన తర్వాత. బట్ బై యూసింగ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్లీ డిటెక్షన్ వీ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ ఇన్ఫెక్షన్. We can check the spreading of this disease before the establishment of symptoms. ఈ ముందుగానే మనం కనుక్కోవడం వల్ల అంటే సిమ్టమ్స్ ఏర్పడినాక ఉంటే బాగా వ్యాధి ముదిరిపోయినట్లు, ముందుగానే దాన్ని మనం గుర్తిస్తే అది లోపల స్ప్రెడ్ కాకుండా సిమ్టమ్స్ ఏర్పడకుండా దానికి మనం ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. సో early detection of these pathogens, it is not possible through conventional diagnostics like serum analysis, but this early detection is possible due to some advanced technologies like recombinant DNA technology. మనం early detection అసలు సిమ్టమ్స్ ఏర్పడకముందే మనం గుర్తించవచ్చు. ఎలా గుర్తించవచ్చు? బై యూసింగ్ దిస్ recombinant DNA technology and also by using polymerase chain reaction method. మనం చెప్పాము ఓకే, పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ మెథడ్, యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ జీన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాము. సో బై యూసింగ్ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ అండ్ ఆల్సో బై యూసింగ్ ఇలీసా. ఓకే, ఇలీసా, ద టెక్నిక్ ఆఫ్ ఇలీసా అంటే ఏంటి? ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనో సార్బెంట్ అస్సే. ఎంజైమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనో సార్బెంట్ అస్సే. PCR means polymerase chain reaction. Or DNA techniques, recombinant DNA technology. By using these advanced techniques, we can recognize the pathogen before the establishment of symptoms. Early detection of the pathogen, that is before the establishment of symptoms, can be detected by using advanced technologies like recombinant DNA and PCR and ELISA, enzyme linked sorbent assay. కాబట్టి ఈ మెథడ్స్ ఉపయోగించి ఎర్లీ డిటెక్షన్ మనం చేయగలుగుతాం తప్ప కన్వెన్షనల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెథడ్స్ మనకు అవి దొరకవు. అయితే ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి అవుతుంది. ఏంటి అంటే హౌ ద ఎర్లీ డిటెక్షన్ కెన్ బి డన్ బై యూసింగ్ దిస్ PCR టెక్నిక్ అని అంటే మనకి ఏదైనా ఒక వ్యాధి సిమ్టమ్ అంటే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ జరిగే ఒక ప్యాథోజన్ లోపలికి వస్తే ఎక్కడో చోట మనకు ఒక సిమ్టమ్ దొరుకుతుంది. ఫస్ట్ సిమ్టమ్ ఒకటి దొరుకుతుంది ఎక్కడో చోట. ఈ సిమ్టమ్ దొరకడానికి మనం ఇమ్మీడియట్గా మనం ఏం చేయగలుగుతాము? ఇమ్మీడియట్గా PCR టెక్నిక్ ఉపయోగించి మనకు ఆ పరిస్థితి ఏంటి, అది ఆ వ్యాధి డౌట్ వచ్చినప్పుడే మనకి ఇది ఉందా లేదా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే బై ద పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్, బై ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్. ఒకవేళ ప్యాథోజన్ మన బాడీలో ఉంటే ఆ ప్యాథోజన్కి సంబంధించిన న్యూక్లిక్ యాసిడ్ RNA కానీ DNA కానీ లోపల ఉంటుంది. ఈ పాలిమరేజ్ చైన్ రియాక్షన్ మెథడ్లో ఆ DNAని మల్టిప్లై చేసి ఈ DNA వైరల్ DNAనా లేకపోతే బ్యాక్టీరియల్ DNAనా లేకపోతే ఫంగల్ DNA ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు బై ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్. సో early detection of this pathogen can be done by the multiplication of genetic material of pathogen by using polymerase chain reaction method. This is one of the importance of PCR, early detection. ఒకటి. రెండోది, this PCR technique, this is also useful in the detection of HIV virus in AIDS suspected patients.
ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఎయిడ్స్ ఉందా, ఇక్కడ హెచ్ఐవి వీళ్ళలో ఉందా లేదా ఒక డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి. ఒక డౌట్ వస్తే వెంటనే ఏం చేస్తాం, బై యూసింగ్ దిస్ PCR టెక్నిక్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ద హెచ్ఐవి present in HIV suspected patients. హెచ్ఐవి వచ్చిన డౌట్ వచ్చిన పేషెంట్స్లో ఇమీడియట్గా హెచ్ఐవి ఉందా లేదా అనేది మనం PCR ద్వారా కనుక్కోవచ్చు. At the same time, these PCR method is also highly useful in the detection of mutations in cancer cells. Mutations in cancer cells in cancer suspected patients. క్యాన్సర్ వచ్చినటువంటి పేషెంట్లో ఈ సెల్స్లో ఉన్న జీన్స్ ఎప్పటికప్పుడు ముటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ముటేషన్స్ జరుగుతున్నాయా లేదా ముటేషన్ జరిగితే మనం దానికి ఏ రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి? వీ కెన్ డిటెక్ట్ ద ముటేషన్స్ ఇన్ క్యాన్సర్ సస్పెక్టెడ్ పేషెంట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద హెచ్ఐవి సస్పెక్టెడ్ పేషెంట్స్, యూజ్డ్ టు identification of mutations in cancer cells of cancer suspected patients, etc. At the same time, this PCR technique, this is also highly powerful technique. This is one of the highly powerful technique that is used in recognition of genetic disorders. Okay, genetic disorders కనుక జరిగితే మన బాడీలో ఏదైనా ఒక జెనెటిక్ డిజార్డర్ జరిగి ఏదైనా ఒక వ్యాధికి దారి తీస్తూ ఉంటే PCR టెక్నిక్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హైలీ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిటెక్ట్ ద జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ అనిమల్స్ ఎక్సెట్రా.